캘리포니아 연방법원 앞 부모들이 모였습니다. 그들이 손에 든 건 세상을 떠난 아이들의 사진입니다. SNS 챌린지를 하다 죽은 아들, 그의 나이는 12살이었습니다. My son died before we knew these were issues from an online challenge. I mean, he was a kid, but he was not a kid who was out taking risks. 숨을 참다 쓰러지는 아이들, 일명 블랙아웃 챌린지입니다. 챌린지 도중 사망하는 사고도 발생합니다. Matthew specifically passed from the choking challenge or the blackout challenge. He saw a dangerous rise in children passing because of these dangerous algorithms. 플랫폼 기업의 책임을 묻는 재판, 마크 저커버그 메타 CEO가 모습을 드러냈습니다. Mr. Zuckerberg, did Meta purposely design the platform to harm children? 저커버그는 SNS 중독을 의도했다는 원고 측 주장을 부인하며 사용시간 제한을 두는 등 중독을 막기 위한 노력했다 주장했습니다. 그러나 법원 밖에 모인 부모들의 생각은 다릅니다. I just know that more children have died since my daughter died in 2021, so things are not any better. It's very similar to what happened in Congress 2 years ago when he swore under oath and 2년 전 SNS 유해성에 책임을 묻는 청문회. SNS 피해 아동의 가족이 방청석을 가득 채웠습니다. So let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to apologize for what you've done to these good people? And are going to continue doing industry-leading efforts to make sure that no one has to go through the types of things that your families have. 변화를 약속하고 2년이 지났지만 청소년들은 여전히 위험한 컨텐츠에 그대로 노출되고 있습니다. 기업이 이런 상황을 방관하고 있다는 비판도 계속됩니다. 하지만 기업의 법적 책임을 묻는 건 쉽지 않습니다. So the reason for that is in the late 90s, we had a law passed called Section 230. Online platforms like social media companies could not be held legally responsible for what third-party users posted. 이는 플랫폼 사업자에 대한 일종의 면책 조항으로 기업을 콘텐츠 발행자가 아닌 공간 제공자로 규정하며 유해한 콘텐츠에 대한 직접적 책임을 물을 수 없게 했습니다. 중독의 의도성을 다투는 이번 소송에 관심이 뜨거운 이유입니다. 전문가들은 중독에 의한 수동적인 SNS 사용은 분명 위험하다 경고합니다. That is actually linked to negative social connection. So you're feeling more isolated, you're feeling more down about yourself, and you might not actually be using these sites for what you want to be using. Those types of things are linked to poor mental health, actually. 한편 호주에선 16세 미만 청소년의 SNS 사용을 금지하는 법이 시행됐습니다. With one law, we can protect Generation Alpha from being sucked into purgatory by predatory algorithms described by the man who created the feature as behavioral cocaine. 법이 시행되고 약 470만 개의 SNS 계정이 삭제됐습니다. 법률을 위반한 기업에겐 우리 돈 508억에 달하는 벌금이 부과됩니다. Il me semble que nous pourrions et que nous devrions nous rassembler derrière un combat simple et essentiel, refuser que l'enfance devienne un marché et que notre jeunesse soit le terrain de jeu des algorithmes. 유럽 10여 개 국가가 청소년 SNS 금지법을 도입 혹은 검토하고 있습니다. 자유와 규제 사이 끝없는 논쟁, 부모들은 더 이상의 고통을 막아달라 말합니다. It's the worst thing to ever have to bury a child. No mother, no father should ever go through the pain. We can't keep losing our children. 아유, 어렵습니다. 아이가 있는 집은 사실 다 공감할 만한 이야기거든요. 가정에서의 갈등이 참 스마트폰 때문에 발생하는 경우가 많습니다. 네, 이제 어느 집이나 참 다 비슷한 것 같습니다. 네. 작년에 이제 OECD 보고서가 있었는데요. 디지털 기기 사용 시간이 하루에 4시간을 초과할 경우에는 고위험군으로 분류가 되거든요. 네. 근데 이제 81개국의 15세 학생들을 대상으로 조사한 결과요. 여학생의 43%,
남학생의 32%가 하루 3시간 이상을 SNS에서 보낸다고 합니다. 올해도 보내요. 그래도 남학생들이 좀 더 적게 본다는 건가요, SNS를? 이제 아시겠지만 이제 남학생들은 좀 게임을 또 많이 하죠. 네. 그렇죠. 어쨌든 상당수가 고위험군에 이제 밀접하게 노출이 된다 그렇게 볼 수 있습니다. 네. 네, 맞아요. 이제 저도 뭐 자기 전에 쇼츠 한번 보고 자야지 이러고 이제 네, 휴대폰 네. 한번 키면은 이게 두어 시간이 그냥 후딱 가버리는 거예요. 맞아요. 저도 이게 그래요. 어른인 나도 이런데 이게 청소년들은 정말 오죽하겠냐 이제 이런 생각이 좀 들었고요. 그래서 네. 저는 이 청소년 SNS 규제 움직임 저는 이거 상당히 의미가 있다고 생각합니다. 네. 그동안은 이 SNS 중독을 이용자 개인의 문제, 그러니까 사람의 문제로만 봤었잖아요. 근데 이제는 이 관리 책임을 다하지 않은 플랫폼 기업들의 문제라는 지적이 많이 나오고 있는 거예요. 네. 전 이런 걸 전적으로 개인의 선택에 맡겨두기에는 아직까지도 보호가 필요한 어린이들에게 이 청소년들에게 너무나 무책임한 거라고 생각합니다. 규제가 필요하시다라는. 저는 근데 제가 김재천 교수님을 굉장히 존경하고 많은 의견에 대해서 동의하는 편인데 이 문제에 대해서는 제가 조금 의견이 다릅니다. 어떠신가요? 저는 이게 과연 플랫폼 규제가 이게 이 규제로 이게 모든 문제가 해결될까에 대해서 의문인 거예요. 네, 네. 솔직히 말씀드려서 안 될 거고 아니라고 봅니다. 안 될 거 이유는 네. 애들은 어떻게든 뚫는 방법을 찾을 거예요. 기가 막히게 알아내요. 그렇죠. 네. 애들이 똑똑하죠. 그리고 집요하죠. 네. 그리고 아이들은 기술에 대해서 우리보다 이해도가 빨라요. 이제 어른이 못 높아요. 이겨요. 그런 머리가 좋습니다. 네. 이 거기에 더해서 이제 소셜 미디어에 대한 규제는 결국 이제 국가가 플랫폼 문제에 개입해가지고 정보의 흐름에 대해서 관리, 통제 또 처벌하겠다는 건데 이렇게 되면은 정보 제공자 아니면 이용자 모두 다 위축될 수밖에 없어요. 그러면 이것은 결국 표현의 자유에 큰 위협이 되는 겁니다. 네. 그래서 저는 유해 콘텐츠 역시 옳고 그름 아니면 사용과 거부 이 판단에 대한 문제는 이용자들 역시 같이 책임져야 하는 그런 영역의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 네, 네. 근데 제가 이렇게 생각한다고 얘기를 한번 저희 집에서 얘기를 했더니 네네. 저희 아내는 네. 소셜 미디어 위에 얼마나 많은 유해 정보가 있는지 과연 아느냐. 자신은 규제에 찬성이다라고 해서 한 소리 좀 들었습니다. 유해 정보가 많. 똑똑하십니다. 아이고야 참 우리 이 자리에서만 이제 규제냐 자유냐 찬반이 엇갈리고 있는데 호주에서 어떻게 하고 있는지 궁금하거든요. 이미 이제 세계 최초로 청소년 SNS 규제를 시작했는데 효과가 있나요? 어떤가요? 네, 여론 자체는 일단 긍정적입니다. 이제 시행 이후에 보셨던 것처럼 약 470만 개의 계정이 비활성화가 되거나 제한이 됐는데요. 그 후에 아이들로부터 이 메신저로만 만나던 친구들하고 직접 만나서 달리기도 하고 놀았다. 이제 이런 답변도 돌아왔거든요. 좋네요. 네, 그렇습니다. 근데 이제 방금 교수님께서 이제 말씀하신 게 포인트 같아요. 네. 어떻게든 뚫는 방법을 찾아낸다 이 말씀하셨잖아요. 그 우려가 현실화가 되고 있는 겁니다. 진짜요. 현재 이제 SNS 플랫폼들은요, AI 얼굴 인식, 신분증 제출 등의 방식으로 16세 미만 사용자를 규제하고 있어요. 네. 그런데 노안 필터를 이용해서 얼굴 인증을 뚫는다거나 노안 필터. 네, 그렇습니다. 해외 아이고야. IP로 우회 접속을 하는 방법을 쓰기도 하죠. 네. 그래서 정부 규제 목록에 오르지 않은 SNS 플랫폼의 경우에는요, 네. 사용자가 488%나 급증했다고 합니다. 이게 정말 쉬운 일이 아닙니다. 계속해서 더 지켜봐야겠고요.